السلام علیکم۔ اور شیطان ان کو جھوٹے وعدے کرتا ہے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کا وعدہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 120 120 کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ شیطان انسانوں کو وعدہ کرتا ہے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور اس کا وعدہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو انسان کو شیطان وسوسے سے، برے خیالات سے دھوکہ دیتا ہے، سمجھا؟ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، ہے نا؟ تو شیطان جھوٹے وعدے دیتا ہے انسانوں کو کہ بھائی اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، کرتے رہو گناہ، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بولے نا غفور الرحیم ہے، تو گناہ کرتے رہو، اللہ معاف کرتے رہے گا۔ یہ ذہن میں ڈالا ہے بات شیطان نے، سمجھا؟ سب شیطانی وسوسہ ہے، خیالات۔ وسوسہ عربی ورڈ ہے، اس کا مطلب برے خیالات، رانگ تھاٹ کو بولتے ہیں وسوسہ۔ وسوسہ آتا ہے نا، اکیلے میں رہو یا سوچتے رہو، جتنے غلط خیالات، برے خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے رہتے ہیں۔ تو انسان کو کیا دلاسا دلاتا ہو کہ بھائی گناہ کرو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، سمجھا؟ ایسے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو آپ گناہ کرو، اللہ معاف کرنے والا۔ تو آدمی یہ گناہ کرتا ہے پھر تھوڑے دن بعد دوسرا گناہ کرتا ہے، غلط کام، کس کا حق مار لیے، کسی کا جھوٹ بول کے اس کا ہڑپ لیے، جھوٹ بول کے مال بیچ دیے، اللہ تو غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے سوچ کے، سمجھا؟ سوچیے آپ، اس شیطانی باتیں جو دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالتا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تم کرتے رہو گناہ، اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اور ذہن میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا، تو پھر جب ماں اپنے بچے کو نہیں آگ میں ڈال سکتی تو اللہ کیسے ڈالے گا؟ یہ سب شیطانی وسوسہ ہے۔ بولتے ہیں نا، میں سنا ہوں کہ جب ماں اپنے بچہ کتنا بھی غلط کام کرے، ماں اپنے بچوں کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو اللہ تعالیٰ تو 70 گنا محبت کرتا اپنے بندے سے زیادہ، ماں سے زیادہ اللہ محبت کرتا، تو اللہ کیسے ڈالے گا آدمی؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرتا۔ جب ماں نہیں ڈال سکتی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنے بندے کو نہیں ڈالے گا، معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ یہ سب شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بول دیا جو کوئی برے کام کر کے آئے گا، غلط کام کر کے نافرمانی کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھا؟ اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ سوچیے آپ، سورہ جن آیت نمبر 23 میں جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، لکھا ہوا نافرمانی۔ اب وہ ایک نافرمانی کرو، دو، سب نافرمانی نہیں آتا ہے، سمجھا؟ شرک نہیں بولا وہاں اللہ نے، نافرمانی کرے گا جو کوئی اللہ رسول کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، سمجھا؟ آپ ہمیشہ رہے گا لکھا ہے، آپ کدھر ہو؟ آپ لوگ کو تو وہ بھی شیطانی نے دھوکہ دیا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، سزا بھگت کے آئیں گے۔ یہ بھی آپ کو وعدہ شیطان نے کیا ہے۔ یہ جتنے آپ کو ایک دے رہے ہیں نا باتیں، یہ سب شیطان کے چیلے لوگ ہیں، شیطان کے چیلے، شیطان کی باتوں پہ یہ لوگ آپ کو لے جا رہے ہیں، شیطان کے ایجنٹ بولو، سمجھا؟ کہ جہنم میں کلمہ پڑھا جائے گا اور واپس سزا بھگت کے آئے گا۔ جو لوگ کلمہ پڑھے، سب گمراہی باتیں، سمجھا؟ اللہ تو بول رہا ہے تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، سورہ عمران آیت 106 بول کے دیکھو، سمجھا؟ ایمان لانے کے بعد انکار کرنے والے کافر ہو گئے، کا مطلب ایمان لانے کے بعد، ماننے کے بعد انکار کرنے والے ہو گئے۔ مانے بھی، ہاں مانتے اللہ کے قرآن کو، ماننے والے، ایمان والے ہونے کے بعد تم ارے اللہ کی بات رد کرتے، نہیں نبی بخشوا لیں گے، ذہن میں سب بیٹھا ہے نا، سب شیطانی وسوسہ، برے خیالات ہیں۔ اس کا وعدہ ہے شیطان کا یہ کہ نبی بخشوا لیں گے، سمجھا؟ بڑی ہوئی بات، بڑی ہوئی حدیث قرآن کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ تو بول رہے نہیں بتا سکتے، پیغمبر اپنی بیٹی کو بول دیے، وہ بھی حدیث میں، تو اوریجنل حدیث تو آپ مانتے ہی نہیں، ڈپلیکیٹ مان رہے نبی بخشوائیں گے۔ نبی تو اپنی بیٹی کو بول رہے، بیٹی فاطمہ، پھوپھی صفیہ، میں دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، سمجھا؟ کیوں بولے نبی نے؟ نبی کو پتا ہے نا میں سفارش کر سکتا ہوں، نہیں بخشوا سکتا ہوں کہ نہیں، نبی کو سب پتا ہے۔ امتیوں کو پتا نہیں ہے، امتی لوگ خواب و خیال شیطانی وسوسے میں گھرے ہوئے کہ نبی بخشوا لیں گے، شیطانی
वसवसा है, जो हदीस आ रही शैतानी बातें हैं सब आप। तो हदीस वो मालूम ना फातिमा वाली, वो रियल हदीस है, ये झूठी हदीस है जो नबी जहन्नुम में से निकाल रहे उम्मत, सब गड़ी हुई बात। समझा? नबी बोल रहे सूरज जीन आयत नंबर 21 भी देख लो, वला रशदा, है नबी कह दो मैं तुम्हारे हक में नफे नुकसान का कुछ अख्तियार नहीं रखता। समझ रहे आप क्या बोल रहे नबी? समझ रहे? सोचिए आप लोग किधर है? समझ रहे? पैगंबर लोग बीवी बेटे के बाप के काम नहीं आ सकते, कुरान में सब क्यों बताया गया है? नूह अलैहिस्सलाम लूत मेरे पैगंबर नेक बंदे अपनी बीवी को के कुछ काम नहीं आ सकते, सूरह तहरीम क्यों बोला गया है? तो आप लोग को शैतान ने झूठे दिला के वादा किया है, समझा? धोखा दिया आपको। तो ये सब शैतानी बातें, और ये जो आपको दे रहे हैं ना शैतान के नक्शे कदम पे लोग चल रहे हैं, शैतान की बातों पे, शैतान के एजेंट चेले हैं लोग जो आपको दिलासा दे रहे हैं कि नहीं बख्शवा लेंगे, नहीं उम्मती। ये भी दिमाग में डाला है शैतान ने और ये लोगों ने, सब शैतान के चेले लोगों ने, कि भाई नबी के उम्मती होना ही काफी है। तो ये सब झूठे वादे शैतान के, समझा? झूठी उम्मीदें, आप लोग उम्मीद पे बैठे हो झूठे कि नबी बख्शवाएंगे या अल्लाह नहीं डालेगा, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह कैसे डालेगा अपने बंदे को जब माँ नहीं डालती आग में? ये सब क्या झूठे आपकी उम्मीदें हैं, ख्यालात है, धोखा है, शैतानी है, दिमाग में आपके बैठा है, और जो बिठा रहा है वो सब शैतान के एजेंट चले लो। भाई कुरान से लाओ ना दलील, अल्लाह बोला बोल के लाओ कुरान। कुरान के खिलाफ नबी बोलेंगे क्या? गड़ी गड़ी हदीस। फिर और शैतान ऐसे ही बोल रहा है बेटा गुनाह करते रहो, अल्लाह तो गफूर रहीम माफ करने वाला है, समझा? तो आप लोग वही सब सोच के अल्लाह माफ कर देगा, नबी बख्शवा लेंगे, नबी के उम्मती है बहुत काफी है, जहन्नुम में नहीं जाएंगे नबी के उम्मती नबी के उम्मती नहीं जाएंगे जहन्नुम में, ऐसा बिठा रहे। नबी बोल रहे मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सारे फिरके जहन्नुम में जाएंगे सिवाय मेरे और साहबे के नक्शे कदम पे जो चलेगा। तो नबी उम्मतियों को तो बोल रहे तब जहन्नुम में जाएंगे, आप लोग सोच रहे नबी उम्मतियों को बख्शवाएंगे। अरे नबी खुद ही बोल रहे हैं, सोचो आप। और भी सोच देखो कुरान में, नबी आप लोग की जो कुरान को छोड़े रखे ना उसकी नबी कयामत के दिन शिकायत करेंगे, अल्लाह बता दिया कुरान में। कुरान में अल्लाह ने बता दिया नबी शिकायत करेंगे कयामत के दिन। सूरह फुरकान आयत नंबर 30, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, है मेरे रब मेरी इस कौम ने, इसका तर्जुमा मायने ये है मेरे रब मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। तो आपकी तो शिकायत हो रही कि आप लोग कुरान को छोड़े हुए, सब दूसरी किताब पढ़ रहे, दूसरी हदीसों की किताब पढ़ रहे, अल्लाह की किताब नहीं पढ़ रहे, अल्लाह की किताब की जानकारी नहीं। समझ आप? तो शैतानी वसवसे में आप लोग घिरे हुए। और भी जगह पे है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 19, अफमन हक़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफअंत तुनक़िज़ु मन फिन्नार, ए नबी जिनका फैसला हो गया, जो लोग जहन्नुम में पड़े हुए गिरे हुए, जो लोग जहन्नुम में है, क्या आप उनको बचा सकते, मुखलिसी दे सकते? देखो कुरान, कुरान खोलो तो आंख खुलेगी, कुरान खोलेंगे तो आंख खुलेगी, कुरान पढ़ेंगे तो आंख खुलेगी, समझा? कुरान बंद रखा है ताक पे रखा है, ऊपर कुरान पढ़ा है, खाली मुर्दे मर गए तो खुलता है। गुमराही बातें, गुमराही अमल, जिंदगी के लिए कुरान आया है कि अमल करने के लिए कि पढ़ो और अमल करो, पढ़ो और क्या करना क्या नहीं, जिंदगी के लिए कुरान आया ना ये। तो आप मुर्दे के लिए कुरान खोलते, वो भी जाहिलपन रस्म बिदत कुरान खानी, समझे आप? कि हम पढ़े इसका सवाब उसको मिले, ट्रांसफर सिस्टम। इस्लाम में ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, जो एग्जाम देगा वही पास है, दूसरे का पेपर दूसरा नहीं कर सकता यहाँ करके उसके अमल में डालने में। अपन करो मैयत को पहुंचे, माँ बाप बहन बीवी बच्चे को पहुंचे, बाप दादा, तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा, उनका अमल उनके काम आएगा। सूरह यूनुस खोल के देख लो, सूरह बकरा, उनका अमल उनके काम आएगा, तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा, समझे? तुम्हारे अमल की उनसे कुछ नहीं होगी और उनके अमल की तुमसे कुछ, जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोग को तो सब शैतानी बातें, शैतान उसके चेले लिखते ना, जो दुश्मन लोग इस्लाम के, वो शैतान के चेले लोग, एजेंट, वो लोग लिखते हैं, उनके दिमाग में शैतान डालता है, वो लोग लिख के आपको नबी साहबी के नाम से देते हैं, हदीस के नाम से। शैतानी बातें, कुरान के खिलाफ जितनी बातें आ रही हदीस की शक्ल में, सब शैतानी बातें। कुरान के खिलाफ जितनी बातें आ रही है हदीस में, सब शैतानी बातें, शैतान उसके चेले लिख रहे, एजेंट लोग, समझे आप?
जो इंसान है ना बदमाश, उसको शैतान बोलते। तो जो शैतान जिन है वो वसवसा डालता है कि हाँ ऐसा लिखो और इनको दो, उनको ईमान लाने के बाद काफिर बनाओ, उनको ईमान लाने के बाद काफिर बनाओ, है ना। सूर्य निशा में है ना 90 में 89 में, ये लोग चाहते हैं हसद की बिना पे कि तुम भी जहन्नुमी बन जाओ उनके जैसे काफिर। समझा आप? सूर्य इमरान में भी अल्लाह बता रहा है यही बात, ईमान वालों अहले किताब की बातों को मानोगे तो तुमको ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे। सूरह इमरान आयत नंबर 100 पढ़ो आप कुरान खोल के। तो ईमान वाले को बोल रहा है, आप लोग सोच रहे कलमा पढ़े जन्नत है, नहीं भाई देखो कुरान काफिर बना देंगे। ईमान लाने वाले को काफिर कैसा बनाते हैं कि अल्लाह की बात रद्द, हदीस झूठी मान लिए, अल्लाह की बात का इनकार किए तो काफिर होते हैं। कोई भी अल्लाह की कोई भी मसले में कोई भी बात अल्लाह की आप रद्द की है, कोई भी मसले में जिसमें कुरान में जवाब है, कुरान में जवाब है आपके मसले का, और आप हदीस मान रहे हैं और वो जवाब जो कुरान में है अल्लाह की बात को रद्द करते तो आप काफिर हो जाते हैं। नमाज रोजा भले तो करते रहो, ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो गए। अल्लाह बोल रहा है, ईमान वाले को ही बोल रहा है, कलमा पढ़ने वाले को ही बोल रहा है अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरद्दुकुम बादी ईमानिकुम काफिरीन। सूरह इमरान आयत 100 बहुत बेहतरीन आयत है। ईमान वाले लोग को अल्लाह अलर्ट किया, जगाया है कि होशियार रहो, अहले किताब की बात मानोगे तो अहले किताब की बातें कहाँ है, झूठी झूठी गड़ी हुई इस्लाम के खिलाफ, किधर है? सब हदीसों की किताब में और दूसरी आलिम मुफ्ती की किताबों में। कुरान के अलावा जितनी किताबें सब में मिलावट है, और उसी में अहले किताब दुश्मनों ने नबी साहबी के नाम से गाड़ा है। इस कुरान की गारंटी, इसकी इत्तिबा करो, इस पे चलो, हिदायत की किताब कुरान है। समझिए आप, सोचिए आप कैसी बातें हैं, सब गौर करने की। शैतानी आपको उम्मीदें हैं, आप उम्मीद पे बैठे हो, ख्यालात पे, सोच पे, उम्मीदें, अल्लाह बोलते सब धोखा है। आपको जो भी मसले का हल करना है कि भाई बख्शवा सकते नहीं, इसमें जवाब है। कोई किसी के काम आ सकता है कि नहीं, इसमें जवाब है। इसाले सवाब पहुंचता नहीं पहुंचता, इसमें जवाब है कुरान में। समझ आप? कोई किसी को बचा सकता पैगंबर या नहीं बचा सकता, इसका जवाब कुरान में है। हर चीज का जवाब है। आप लोग झूठी बात को पकड़ के बैठे हो, मान रहे हो, और कुरान दिखा रहे, कुरान की बात से समझा रहे, फिर भी आप हदीस को पकड़े हुए कुरान को नहीं ले रहे। आप तो कुरान सीधा जहन्नुम, अल्लाह की बात का इनकार। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। समझा? जो लोग अल्लाह की बात का इनकार करेंगे और उसको झुठलाएंगे, हदीस सही है, नहीं तुम नहीं समझोगे कुरान है, अकल में तुम्हारे लग रहा है टकरा रही नहीं, ये सब साजिश है शैतानों की। समझा? अल्लाह की बात का इनकार करेंगे और झुठलाएंगे, वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। सूरह बकरा आयत 39 खोल के देख लो आप। तो अल्लाह की बात आप कैसे झुठलाते? नबी की बात आ रही है हदीस की शक्ल में, दुश्मनों ने डाला है, और अल्लाह की बात को रद्द करवाते हैं। हदीस मानो, कुरान रद्द करो। बल्कि आपको क्या करना चाहिए? कुरान मानो, हदीस को रद्द करो। कुरान की बात मानो, हदीस को रद्द करो, ये होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? झूठी हदीस है वो, उसको मान रहे, कुरान को रद्द कर रहे, कुरान को रद्द। सोचो आप सीधा जहन्नुम में जाएंगे, आप उसमें हमेशा रहेंगे। लिखा है, ये मत सोचना ये भी गड़ी हुई डाली हुई शैतान, थोड़े दिन सजा भुगत के आएंगे। ये कौन बोलता है? अल्लाह ने कुरान में बता दिया है। ये बातें कौन बोलता है? जो लोग बोले अल्लाह बता दिया कुरान में। यहूद कहते हैं, समझा? पहले किताब यहूदी कहते हैं हमें जहन्नुम नहीं छुएगी मगर गए भी तो चंद रोज। सूरह बकरा आयत 80 नंबर की, उनकी सोच है। अल्लाह बोल रहा है तुमने अपनी बना ली है यही सोच। सूरह इमरान में भी आयत नंबर 24 में ये कहते हैं हमें जहन्नुम नहीं छुएगी मगर गए भी तो चंद गिनती के चंद रोज, बाद में जन्नत। तो ये सोच किसकी? अल्लाह बता रहा कुरान में। सोच किसकी? ये थॉट बिलीफ किसका है? यहूदियों का है। तो तुम क्यों मान रहे? ये सोच आपने कहां से रखे? हदीस से। समझा? हदीस में जहन्नुम में जल के थोड़े दिन सजा भुगत के आएंगे, ये उन्होंने दिया आपको, उनके अकीदे आपको भी दिए उन्होंने हदीस के जरिए। समझिए आप, सोचिए आप, शैतान के वादे झूठे, फरेब। समझे आप? गुनाह करते रहो, अल्लाह ने बता दिया बार बार तौबा करने वाले की तौबा कबूल नहीं। अब क्या करो? जो शैतानी वसवसा है उसका जवाब भी दे दिया अल्लाह ने।
کہ جو لوگ بار بار کرتے ہیں، جیسے شیطان بولتا ہے نا کرتے رہو گناہ، اللہ تو غفور ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، سکتا ہے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو معاف کر دے گا، اللہ سچے توبہ کرے تو معاف کر دے گا۔ بار بار گناہ کرتے جا رہے توبہ کرتے جا رہے گناہ کرتے جا رہے، توبہ جھوٹی توبہ، اس کو جھوٹی توبہ بولتے ہیں، بار بار کرتے جا رہے، تو ایسے لوگ کی توبہ قبول نہیں، سورہ نساء میں بول دیا جو لوگ بار بار توبہ کرتے ہیں ایسے لوگ کی توبہ قبول نہیں، توبہ انہیں کی قبول، سورہ نساء 17-18 دیکھ لو۔ جو نادانی سے کوئی حرکت کر بیٹھے اور پھر آئندہ نہیں کیے توبہ کر کے سدھر گئے، آئندہ نہیں کیے، ان کے لیے توبہ ہے۔ تو جو لوگ بار بار توبہ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ کی توبہ قبول نہیں، لکھا ہے اس میں، سمجھ رہا، موت کے وقت سوچ نہیں کہ ارے موت کے وقت توبہ کر لیں گے، وہ بھی لکھ دیا اللہ نے کہ موت کے وقت بھی توبہ قبول نہیں، سورہ نساء 18 میں۔ آپ لوگ جو غلط سوچ رکھتے ہیں اس کا سب جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ آپ کی سوچ، اللہ کو پتا آپ کیا سوچیں گے، شیطان کے دلوں میں کیسا وسوسہ ڈالے گا دماغ میں، اللہ کو معلوم ہے، سب کا جواب دے دیا، آپ کے لیے آسان کر دیا، ہر سوال کا جواب، آپ کی سوچ کا، بلیف کا، تھاٹ کا، سب کا جواب قرآن میں اللہ نے دے دیا۔ شیطان کے دھوکے میں مت رہنا، اس کا دھوکہ ہے، فریب ہے، تم سے وعدے کرتا اللہ تو معاف آتا ہے نا خیالات، اللہ نہیں، اللہ تو کلمہ پڑھے، نماز روزہ، اللہ تعالیٰ تو بول رہے نماز روزہ سارے نیک عمل برباد، اگر تم نے اللہ کی بات کو رد کیا نا تو سارے اعمال برباد، نیک عمل برباد۔ سوچیے آپ، نبی بھی بولے جو میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی سب جہنم میں، تو سارے فرقے نماز روزہ تو کر ہی رہے ہوں گے نا، کر ہی رہے، آپ تو دیکھ رہے کہ سارے فرقے نماز روزہ تو سب کر رہے چاہ، باقی کوئی کچھ اللہ کی بات رد کر رہا ہے، کوئی کچھ بات رد کر رہا ہے، کوئی اللہ کی دوسری بات رد کر رہا ہے، کوئی وہ بات رد کر رہا ہے، اللہ کی ایسا ہے۔ اللہ کی بات کو رد کرنا کافر، ایمان لانے کی بات کافر ہو جاتا ہے انسان، سمجھا، ایک ہی بات رد کیا تھا ابلیس نے نا، یہ مثال ہے، سمجھا، پہلے انہوں نے کہا ایک ہی حکم رد کیا اللہ کا، تم بھی ایک حکم، خود بھی قرآن کا ایک بھی حکم آپ رد کرے تو آپ کافر ہو گئے، شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والے، سمجھا۔ اللہ کی باتوں پہ چلو، توبہ استغفار کرو، سچی توبہ، سورہ تحریم میں ہے نا، اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو اللہ کی، تو معاف، آئندہ نہیں کرنا، اس کو بولتے سچی توبہ، سمجھا۔ قرآن پڑھیے، جانکاری معلومات ہوگی، صحیح کیا غلط کیا، حدیثوں میں کیا ملاوٹ ہے، سب جانکاری مل جائے گی۔ قرآن پڑھیں گے تو حدیث کو پہچان، جس کو قرآن کا علم رہے گا وہ حدیث کو آسانی سے پہچان لے، قرآن کے خلاف بات ہے، سمجھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔